ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಆ ಪಾಠ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅನ್ನದಾತ ಎಂಬ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಿಸೋಣ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅನ್ನದಾತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ? ಅನ್ನದಾತ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾನೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏಳುವುಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಗನೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಬರುವುಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತ ಎದ್ದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಆತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ, ನಂತರ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಪಾಠ 5, ಅನ್ನದಾತ. ಅನ್ನದಾತ ಎಂದರೆ ರೈತ ಅಥವಾ ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ರೈತನಿಗೆ ನಾವು अन्नदात अंथेली ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. बच्चों, अन्नदाता यानी जो खेत में जो काम करता है, हम जो किसान कहते हैं उसे अन्नदाता कहा जाता है. ಇವನೇ ನೋಡು ಅನ್ನದಾತ, ಹೊಲದಿ ದುಡಿದೆ ದುಡಿವನು, ನಾಡ ಜನರು ಬದುಕಲೆಂದು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆವನು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇವನೇ ನೋಡು ಅನ್ನದಾತ ಅಂದರೆ ಕವಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವನೇ ನೋಡು ಅನ್ನದಾತ, ಯಹಿ ವೋ ಇನ್ಸಾನ್ ಹೈ. ಇವನೇ ನೋಡು अन्नदाता, यही वो इंसान है जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, यानी कि किसान को कह रहे हैं. ಹೊಲದಿ ದುಡಿದೆ ದುಡಿವನು, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ದುಡಿಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, यानी जो खेत में होला मीन्स खेत में जो दुडिदे मतलब काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो इंसान, उसको किसान जो काम कर रहा है उसे हम कवि यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है. ನಾಡ ಜನರು ಬದುಕಲೆಂದು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆವನು ಅಂದರೆ ಈ ನಾಡಿನ ಜನರು, ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರು ಬದುಕಲಿ, ಜೀವ ಉಳಿಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆತ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ, ಜೋಳ, ಗೋಧಿ ಇವೆಲ್ಲ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆವನು. नाड़ जनर बदुकलेंदु यानी कि इस दुनिया के सारे लोग जी सके, रह सके, भरपेट खा सके, इसलिए वह किसान सवेरे उठकर दवस धान्य बेಳೆವನು. दवस धान्य यानी कि जो खेत में जो उगाते हैं, चावल हो, गेहूँ हो, दाल हो, जो कुछ भी जो उगाते हैं वह लोग खाकर आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारे. इसलिए किसान अपने खेत में इन सभी दवस धान्य, इन सभी को चावल, गेहूँ, जारी को उगा रहा है कहकर कवि बताने की कोशिश कर रहा है. ಈಗ ಮುಂದಿನ ನುಡಿ. ಮಳೆಯ ಗುಡುಗು ಚಳಿಯ ನಡಗು, ಬಿಸಿಲ ಬೇಗ ಸಹಿಸುತ್ತ, ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸಿ, ಒಂದೇ ಸಮನೆ ದುಡಿಯುತ್ತ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯ ಗುಡುಗು ಚಳಿಯ ನಡಗು, ಬಿಸಿಲ ಬೇಗ ಸಹಿಸುತ್ತ, यानी ಮಳೆ यानी रेन, बारिश, ಗುಡುಗು ಚಳಿಯ ನಡಗು, ಬಿಸಿಲು ಬೇಗ
सहिष्णुता, यानी कि जो किसान जो खेत में काम कर रहा है वह इंसान, वह किसान ना धूप कर रहा है, ना ठंड कर रहा है, ना वह किसान धूप कर रहा है, ना वह किसान बारिश कर रहा है। एक साथ वह खेत में इंसान के खाने की चीज़ें उगाने के लिए, यानी कि दाल चावल गेहूँ जो कुछ भी है वह उगाने के लिए एक साथ काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ದುಡಿಯುತ್ತ, बेवरू, बेवरू यानी कि पसीना, वह इंसान, वह किसान पसीना टपकाकर, पसीना बहाकर एक साथ एक समान एक सुबह से काम कर रहा है। वह किसान ना धूप को देख रहा है, ना वह किसान बारिश को देख रहा है, ना वह किसान ठंड को देख रहा है। एक साथ एक समान वह सुबह से शाम तक काम कर रहा है। ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಟ್ಟಿ ದೇಹ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ದೇವನಿಂದ ಪಡೆದನು, ಯೋಗಿಯಾಗಿ ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ ಅನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವನು। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಟ್ಟಿ ದೇಹ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ದೇವನಿಂದ ಪಡೆದನು, यहाँ पर भगवान की दया से, भगवान की देन से ये जो खेत में काम करता जो किसान है, गट्टी देह यानी कि उसको जो उसकी बॉडी है भगवान की तरफ से एक देन है, एक मजबूत उसकी बॉडी है, देह है उसका। देवनिंद पड़ेदनु यानी कि भगवान की उसको एक देन है, उसको एक भगवान का वरदान है। योगियागी त्यागियागी अन्न नीडुत्तिरुवनु, योगियागी यानी कि जो लोगों को बांट रहा है, एक मसीहा बनकर लोगों की खिदमत को अंजाम दे रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। अन्न नीडुत्तिरुवनु यानी कि लोगों तक खाने पीने की चीज़ें को उगाकर वह लोगों तक पहुंचा रहा है। ಮುಂದೆ ಎತ್ತು ಎರಡು ಅವನು ಜೋಡು ಕೂಡಿ ದುಡಿಯುವ ಗೆಳೆಯರು, ಹಿಗ್ಗು ಕುಗ್ಗು ಏನೇ ಇರಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವರು। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಎರಡು ಅವನ ಜೋಡು ಅಂದರೆ ಎತ್ತು ಅವನ ಗೆಳೆಯರು, ಅಂದರೆ ಯಾರ ಗೆಳೆಯರು? ರೈತನ ಗೆಳೆಯರು। ಎತ್ತು ಎರಡು ಅವನ जोड़ू यानी जो खेत में जो काम कर रहा है किसान, उसके दो मित्र हैं। वो कौन है? दो मित्र, उसके मित्र हैं जो उसके बैल, जो खेत में जो काम कर रहे हैं उसके बैल किसान के मित्र है। किसान के साथ ये दोनों कूड़ी दुड़ी व ಗೆಳೆಯರು यानी कि किसान के साथ मिलकर काम करते हैं। ಹಿಗ್ಗು ಕುಗ್ಗು ಏನೇ ಇರಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವರು। कैसा भी वक्त आए, कैसा भी दिन आए, इन्होंने किसान का साथ कभी नहीं छोड़ा। उसके साथ, अपने मालिक के साथ, ये जो दो बैल है उसके साथ, उसके किसान के साथ मिलजुल कर खेत में काम करते हैं।